Hello my dear students, let's move on to our new module, Module 5 from Engineering Mechanics. As we all know, Module 4 and Module 5 are under the topic Dynamics. In Module 4, we already discussed about rectilinear motion and curvilinear motion, the kinetics and kinematics of rectilinear motion and curvilinear motion. The pending motion we need to study is rotational motion. So, Module 5 containing first topic is rotational motion. Under this rotational motion, we need to study kinematics of rotational motion, equation of motion for rigid body rotating about a fixed axis, rotation under a constant moment, which means the kinetics and kinematics, momentum or torque principle and the work energy principle, all we need to study under this topic, rotation. The next main topic is plane of motion of a rigid body. The meaning of plane of motion or general motion is nothing but is a combination of rectilinear translation and rotation, like the movement of a wheel. It containing both rotation and linear translation. We need to do some problems and the subheadings are instantaneous center of rotation. The next main topic is simple harmonic motion. This topic we already knew or we already learned in our plus 1 and plus 2 classes from the physics. The same syllabus is carried in this module 5 too, like free vibration, degrees of freedom, undamped free vibration of a spring mass system, effect of damping. ഓക്കെ, മൊഡ്യൂൾ 5 നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ മെയിൻ 3 ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എന്നാൽ എന്താ, റൊട്ടേഷൻ്റെ കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എന്താ. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ. എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. എർത്തിനെ സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും റൊട്ടേഷന്. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക. In rotation motion, all the particle of the body moves in a concentric circular path about a fixed point or an axis. It may be a fixed point or an axis. Like example, motion of a pulley, shaft, flywheel. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നിങ്ങളോട് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾസും കൂടി എഴുതണം. എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട്. എത്ര ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാലും ഏത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്, ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടാൻ. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് അണ്ടർ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് റൊട്ടേഷൻ is that kinematics of rotation. Okay, what do you mean by the kinematics? We already know dynamics has two branches, kinetics and kinematics. Kinetics is the branch of dynamics which deals with the study of motion of a body without considering the force causing the motion, with considering the force. But in kinematics we didn't consider the force causing the motion. So the definition of kinematics is, it is the branch of dynamics which deals with the study of motion of a body without considering the force causing the motion. അപ്പം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ റെക്റ്റിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അതായത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റെക്റ്റിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ കാണാം. S= ut plus half at square, v² minus u² is equal to 2as, v is equal to u plus at. നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ്.
സിമിലർ കേസ് തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലും വരുന്നത്. ആകെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തണം. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയറിൽ നമ്മൾ എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആംഗുലാറിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് തീറ്റ എന്നുള്ള ടേമിലാണ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ് ലീനിയറിലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആംഗുലാറിൽ ഒമേഗ നോട്ടിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി, ഇത് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ആക്സിലറേഷൻ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനെ ആൽഫ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ എല്ലാം എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ആംഗുലാർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. വിക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ എന്നിട്ടു, യുക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ 0, എക്ക് പകരം ആൽഫ, ടിക്ക് ടി എല്ലാ കേസിലും സെയിം തന്നെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 3-4 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അതിൽ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എപ്പോഴും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിലുള്ള ഈ ലീനിയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ, ഇപ്പോൾ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഒമേഗ, യുക്ക് പകരം ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി, അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കണ്ടീഷനാണത്. ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദീസ് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ പ്രൂഫൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി വി ഓൾറെഡി നോ. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡാണ് സാധാരണ ഒമേഗൻ്റെ യൂണിറ്റ്. ഈ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കണ പകരം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് RPMൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് തരും. ഇത്ര റൊട്ടേഷൻ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീല് കറങ്ങുകയാണ്, വീല് 1 മിനിറ്റിൽ 1000 പ്രാവശ്യം കറങ്ങും. റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റിൽ 1000 റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഒരു വീല് കറങ്ങുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ തരുന്ന പകരം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ തരുന്ന പകരം RPM എന്നുള്ള ടേമിൽ തരും. 1 മിനിറ്റിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ. ഇങ്ങനെ RPMൽ തരുന്ന വാല്യൂസിനെ n ഈസ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻ RPM, നമ്മൾ n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് RPMൽ തരുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ RPMനെ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. ഇതിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് RPMൽ തന്ന വാല്യൂ, മറ്റേത് 2π ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷനാണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് വിയും ഒമേഗയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനും ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. വിയും ഒമേഗയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആയിരിക്കും. R എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ആക്സിലറേഷനും ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
r into angular acceleration, that is a is equal to r alpha. ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു സെക്ടർ എടുത്തു. ഈ സെക്ടറിലെ കർവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ തീറ്റ ആർ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എടുത്തു. ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ചെയ്തു. ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി വി ആയി, ആർ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ബൈ ഒമേഗ ആയി. പിന്നെ അതിനൊന്ന് കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കിട്ടും. പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗാൻ്റെ ഇക്വേഷനും ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫൻ്റെ ഇക്വേഷനും. ഓക്കെ. Next, move on to the first problem. First problem, the armature of an electric motor has an angular speed of 1800 rpm. Shraddhika, ഇവിടെ rpm. At an instant when we cut off the power. If it come to rest in 6 seconds, calculate the angular deceleration assuming it is constant. How many revolutions does the armature make during this period? An armature of an electrical motor and an angular velocity, angular speed എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആംഗുലാർ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആർ പി എം. ആർ പി എമ്മിൽ തരുന്ന യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് വെൻ ദ ലൈൻ ഈസ് കട്ട് ഓഫ്, ഇഫ് ഇറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 6 സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ 2 ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗുലാർ ഡീസിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഹൗ മെനി റെവല്യൂഷൻസ് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 1800 rpm. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ തന്ന ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 2πn divided by 60. That is 2π into 1800 divided by 60. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 60π radians per second എന്ന് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കിട്ടും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60π എന്നും കിട്ടി. ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ 6 സെക്കൻഡ് ആണെന്നും കിട്ടി. ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒമേഗ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ഇക്വേഷൻ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഗിവൺ ഡാറ്റ ഏതിനായിട്ടാണ് മാച്ച് ആവുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 6 സെക്കൻഡിന് ശേഷം വിച്ച് ഈസ് കം ടു റെസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 60π പ്ലസ് ആൽഫ അറിയില്ല, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 സെക്കൻഡ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -10π റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ 0 ആയി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 6 സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. അതായത് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല, അത് റെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡീസിലറേഷൻ എന്നും വന്നത്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 -10π. -10π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -31.4 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് എഴുതണം നിർബന്ധമാണ്. യൂണിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ്
revolutions. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് സാധാരണ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റെവല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ 360 ഡിഗ്രി. 360 ഡിഗ്രീനെയാണ് നമ്മൾ 2π എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 720 നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 2 കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് 2 പ്രാവശ്യം അത് റെവല്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനാണ്, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? S is equal to ut plus half at സ്ക്വയറിൻ്റെ സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ is equal to ഒമേഗ ut ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ. തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. ഒമേഗ 0 60π ഇൻറ്റു ടി 6 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ -31.4 ഇൻറ്റു 6 സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ 565.48 റേഡിയൻ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, തീറ്റൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് റേഡിയൻ. ദെർഫോർ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? 565.48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 90 റെവല്യൂഷൻസ് ആൻസർ കിട്ടും. 90 revolutions. This is the final answer. Hope everyone get it. Okay, next move on to the second problem. A wheel starting from rest ആണ് initial velocity 0 is accelerated at the rate of 5 radians per second square, which means alpha is equal to 5 radians per second square. Has an interval of 10 seconds. T is equal to 10 seconds. It is then made to stop in next 5 seconds by applying brakes. Determine maximum velocity, total angle turned. ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇത്രേ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? 5 സെക്കൻഡിൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ ഗിവൺ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഓക്കെ, 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. 3 ഇക്വേഷനിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0t പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എ ടി അല്ല, ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ. തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. A wheel starting from rest. ഓക്കെ, സോറി, ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ആൽഫ ടി ആണ്. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 10 is equal to 50 radians per second. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറായി. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 radians per second. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അറ്റൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, കുറേ കണ്ടീഷൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇത് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീൽസ്.
ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 2 പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ വീല് ടേൺ ചെയ്തത്. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ ടേൺ ചെയ്തതുണ്ടാവും, പ്ലസ് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ നേരത്തെ 5 സെക്കൻഡിൽ ടേൺ ചെയ്തതുണ്ടാവും. ഈ 2 ടേൺ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ആഡ് ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആംഗിളാണ് ടേൺ ചെയ്തതെന്ന് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പറാണെന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 10 സെക്കൻഡിൽ ടേൺ ചെയ്തത് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. 10 സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഇൻ 10 സെക്കൻഡ്. ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഇൻ 10 second. We can write theta is equal to omega 0 t plus half at square, half alpha t square, which is equal to 0 plus half into 5 into 10 square equal to 250 radian. Okay, ഫസ്റ്റിലുള്ള തീറ്റ 1 കിട്ടി, 10 സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസിലുള്ള തീറ്റ 1 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 5 സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള 5 സെക്കൻഡിൽ ആംഗിൾ ടേൺഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സിമിലർ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 0, ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 50 പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ -10 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ടേൺഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. തീറ്റ 2. തീറ്റ 2ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ. ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വേണമെന്നില്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും, മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -50 സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. -50 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 125. തീറ്റ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 125 റേഡിയൻ. Therefore total is equal to theta 1 plus theta 2. Theta 1 plus theta 2, that is equal to 300. ആദ്യത്തെ theta 1 250 plus 125, which is equal to 375 radian. Okay, all of you get the answer right. Next, move on to the third problem. A passenger car is traveling at 65 km per hour. Shradhika, unit 65 km per hour on a level road. The distance from the road to the center of the wheel is 30 cm. Unit Shradhika, centimeter. Determine the magnitude of angular velocity, the magnitude of constant angular deceleration of the wheel if the car is brought to rest in 150 meter. തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എല്ലാം ലീനിയറിലാണ്. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇതൊക്കെ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലറാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി 65 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം, ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം, റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 65 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 65 ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റു 1000.
പെർ ഹവർ. ഹവറിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, സെക്കൻഡിലാക്കാൻ 60 × 60. The answer will be 18.06 meter per second എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണ്, സെൻറ്റിമീറ്ററിലല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു 10⁻², which is equal to 0.3 meter. ഓക്കെ. രണ്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റേനെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ്, ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ നമുക്ക് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി we get linear velocity 18.06 meter per second ആണെന്ന് കിട്ടി. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും കൂടി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി v is equal to r into ഒമേഗ. ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? omega is equal to v divided by r, which is equal to 18.06 divided by r എന്ന് പറയുന്നത് 0.3, which is equal to 60.185 റേഡിയൻ. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. യൂണിറ്റ് എഴുതണം നിർബന്ധമാണ്. യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസിലൊന്നും മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ ഡീസിലറേഷൻ. ആംഗുലാർ ഡീസിലറേഷൻ ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. വെൻ ദ കാർ ബോട്ട് റെസ്റ്റ് 150 മീറ്റർ റെസ്റ്റിലാവുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത്. കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം എ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ a × r ആൽഫ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടുമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ലീനിയർ മോഷൻ, കൺസിഡർ ദ ലീനിയർ മോഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ലീനിയർ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ v² - u² is equal to 2as. ഈക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് റൊട്ടേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ, എങ്ങനെ ലീനിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ലീനിയറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആംഗുലർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 18.06² is equal to 2 × a × s എന്ന് പറയുന്നത് 150 മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1.09 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ആൽഫ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത്, നമ്മളോട് ആക്സിലറേഷൻ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളോട് ആൽഫയാണ്. സോ a is equal to r ആൽഫ എന്ന് എഴുതി. therefore alpha is equal to acceleration divided by r, which is equal to -1.09 divided by 0.3, which is equal to 3.63 -3.63 radians per second square എന്ന് കിട്ടും ആംഗുലാർ ഡീസിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ. എവരി വൺ ഗെറ്റ്. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ലീനിയറിൻ്റെ കേസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ലീനിയറിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. മൊഡ്യൂൾ 4 and 5 എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ, ന്യൂട്ടൺ, സെക്കൻഡ്സ് ഈ ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാതും ചെയ്യാൻ.
Next, move on to the problem 4. A flywheel rotates with a constant retardation due to braking. In the first 10 seconds is made 300 revolution. At t is equal to 7.5, its angular velocity was 40 pi radians per second. Determine first one, the value of constant retardation. Second, total time taken to come to rest. The total revolution made till it come to rest. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. എ ഫ്ലൈവീൽ റൊട്ടേറ്റഡ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ റിട്ടാർഡേഷനാണ്, ബ്രേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും 0. ഫസ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ്, ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് 300 റവല്യൂഷൻ. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എടുത്തെഴുതി. ഫസ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് 300 റവല്യൂഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷനാണ് എന്ത് തന്നത്? റിവല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് 300 തന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300. ദെർഫോർ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 ഇൻറ്റു 2π, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 600 പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? At 7.5 second, its angular velocity was 40 pi radians per second. 10 സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ 7.5 കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ്. 7.5 ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി 40 പൈ ആയി മാറി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് t is equal to 0 അല്ല, t is equal to 10 സെക്കൻഡ്. t is equal to 10 സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസ് 1 ആണ് എടുത്തത്. കേസ് 1 ടീൻ്റെ വാല്യൂ 10 സെക്കൻഡ്, തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി 600 പൈ. ഓക്കെ, therefore when we equating this with theta is equal to omega 0 t plus half into alpha t square ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസും കൂടി എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം തെറ്റിയാലോ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഓൾ ദ ഇക്വേഷൻസ് യു നോ. ഓർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനല്ല, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എപ്പോഴും എഴുതിയിട്ട് വേണം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, that is theta is equal to 600 pi is equal to omega 0 initial velocity into time plus half into alpha into t square 10 square. ഇതിനൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 60 pi is equal to omega 0 plus 5 alpha. This is equation number 1. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് കേസ് 2. കേസ് 2 ടീൻ്റെ വാല്യൂ 7.5 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒമേഗൻ്റെയും ആൽഫൻ്റെയും ടേമിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ആൽഫ 7.5 ആൽഫ. ടി എന്ന് പറയുന്നത് 7.5 ആണ് ഇൻറ്റു ആൽഫ. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഓരോ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇക്വേഷൻ, തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, പിന്നെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൽഫ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 1 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് 60 പൈ is equal to omega 0 plus 5 alpha. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് 40 പൈ is equal to omega 0 plus 1.5 ആൽഫ. ഈ 2 ഇക്വേഷനും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ നോട്ട് is equal to 314 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ആൽഫ is equal to -25.13 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു? വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കം ടു റെസ്റ്റ്, ഇത് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു, ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ടിൽ ഇറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഈ 2 കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെൻ ദ വീൽ കം ടു റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കം ടു റെസ്റ്റാണ്. റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ, ഒമേഗ നോട്ടിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഒമേഗ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 പൈ, അല്ല 100 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒമേഗ 0ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 314. ഈ 314 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 314 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എത്ര കിട്ടിയാൽ -25.13 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 314 മൈനസ് 25.13 ഇൻറ്റു ടി ചെയ്യുക. ഇതിന്ന് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12.5 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബി പാർട്ടിൽ ആൻസറായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ we need some more space to write the problems. Okay, നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തീറ്റ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 314 ഇൻറ്റു 12.5 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 25.13 ഇൻറ്റു 12.5 സ്ക്വയർ. ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ 1963.45 എന്ന് കിട്ടും. അത്രയും റേഡിയൻ. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ 1963.45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π ചെയ്യുക. 2π ചെയ്യുമ്പോൾ 312.5 നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊക്കെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇനി പ്രോബ്ലം 5 ആണ്. പ്രോബ്ലം 5ഉം പ്രോബ്ലം 6ഉം നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കാണ്, സ്വന്തം ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. Read the problem number 5. During the starting phase of a computer, it is observed that a storage disk which was initially at rest ആണ്,
അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് 0 എന്ന് എടുക്കാം. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. is executed 2.5 revolution. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസാണ് തന്നത്. തീറ്റ ബൈ 2π വാല്യൂ ആണ് എന്ത് തന്നത്, 2.5 എന്ന് തന്നത്, ഇൻ 0.5 സെക്കൻഡ്. അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വാസ് യൂണിഫോം, ഡിറ്റർമിൻ ദ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്. പ്രോബ്ലം വായിക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒമേഗ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ, അതായത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലാതെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം 6. എ ബോഡി ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂണിഫോംലി അറ്റ് 5 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ആക്സിലറേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് 90 റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. യൂണിറ്റ് നോക്കുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 12 സെക്കൻഡ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ ആംഗിൾ ടേൺഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആംഗിൾ ടേൺഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തീറ്റേൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. എസ് എസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൽഫ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 ആൽഫ തീറ്റയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2 ഹോംവർക്കാണ്. 2 ഹോംവർക്ക് എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൈനമാറ്റിക്സ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കൈനമാറ്റിക് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.